Добро вечер, почитувани гледачи. Министри од земјите членки, европратеници, еврокомесари, високи представници на Европската Унија се чини дека земјава во изминативе денови е под засилено наблюдување од представниците од Брисел. Сите во еден глас порачуваат да не се губи време, да се деблокира процесот за интеграција со надминување на клучниот проблем, спорот за името. Празни зборови или постои сепак реална шанса за напредок? Këto janë vetëm një pjesë e dilemave për cilat sonte për herë të parë sy më sy para kamerave televizive do debatojnë parlamentarët europian dhe ata nga Maqedonia. Me ne sonte në studio janë Jorgos Chacimarkakis, bashkëkryesues i Komitetit të Përzier Parlamentar Maqedoni BE, Zoran Thaler, raportues për Maqedoninë në Parlamentin Europian, Aleksandar Spasenovski nga VMRO DPMNE-a, bashkëkryesues i Komitetit të Përzier Parlamentar Maqedoni BE, Ermira Mehmeti Devaja, deputete BDI-s dhe zëvendës kryetare e Komisionit të Jashtëm Parlamentar dhe deputeti i LSDM-s Vlado Buçkovski. Mirë se vini. Fillimisht, zoti Chacimarkakis, ju për herë të parë vini në Maqedoni me qëndrimet të juaja tani më të njohura për mbështetje dhe inkurajim që të shfrytëzohet shansi për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Besoni se me të vërtet mund të ndodhë një kthes? Well, the problem is I'm a politician. I need to believe and I need to hope. If not, I could stop being a politician. The problem I see, though, is that we have a window of opportunity, which is open for, I would say, another 3 months. If these 3 months are not used by all parties, including the European Union being the framework, but especially by the two partners that have to discuss, Greece and, of course, your country, then the window of opportunity will close and the opportunity is gone for a lot of years. But I still hope. Господине Талер, ќе остане ли препораката од Европскиот парламент за одредување датум за преговори во март само уште едно охрабрување? This is the firm position of European Parliament, and that is important. There were 548 MEPs who voted for that decision, and that's the strongest possible signal to the Council to take the decision. We have a division of power and division of labor in the European Union, European Commission, European Parliament, European Council, and now the ball is in the field of European Council. Of course, probably there are necessary some additional results out of bilateral talks, but the Parliament said very clearly, we want the process to go on, that Macedonia gets the date to start negotiations for full membership as soon as possible without further delay. That's the position of the Parliament. Spasenovski, është e qartë se për arritjen e progresit është e patjetërshme dhe zgjidhja e çështjes së emrit. Cila është përgjigjja juaj lidhur me porositë e kolegëve tuaj europian? Односно ова ситуација во која што се наоѓа Република Македонија, би рекол дека е важно да се укаже на две работи. Прво, дека интеграцијата на нашата држава во Европската унија представува една од врвните стратешки цели, која што има надетничко, би рекол, и надполитичко значење. Зад неа со своите авторитети, со своите програми застануваат политичарите и партиите од сите етнички заедници, сите кои што се застапени во парламентот во Република Македонија. Уште повеќе од 90% од јавноста во Република Македонија цврсто верува дека единствената иднина на оваа држава, најсигурна, која што го обезбедува македонскиот просперитет и македонската стабилност, интеграцијата во Европската унија. Особено важно за нас во оваа прилика е да кажеме дека наспроти сите институции во Европската унија, Европскиот парламент е еден од долгогодишните, би рекол, промотори на интеграцијата на нашата држава во Европската унија. Долги години нашите колеги европарламентарци во своите извештаи, во своите јавни настапи безкомпромисно укажуваат на тоа дека оваа држава треба час
поскоро да се интегрира во Европската унија преку одењето во една од следните фази во процесот на европските интеграции. Но во исто време нашата држава е исправена пред решавањето на еден билатерален проблем чие што решавање се одвива во рамките на Обединетите нации, а тоа е решавањето на спорот со името. И оттаму можеби магичната формула во овој момент е да се каже како оваа држава да го оствари свој стратешки приоритет зад кој што со својата волја и со својот интерес стојат над 90% од граѓаните од сите етнички заедници, меѓутоа истовремено да го заштити својот национален, својот културен, својот историски идентитет. Тоа е околноста во која што се одвива овој процес на интегрирање на нашата држава во Европската унија. Јас верувам дека преку еден прагматичен и конструктивен пристап оваа држава може да обезбеди зачувување на своите национални интереси во однос на своето уставно име Република Македонија, но истовремено да продолжи понатаму да чекори во насока на побрзо интегрирање во Европската унија. И за тоа им благодарам и на поддршката и на целокупните залагања на нашите колеги европарламентарци и на целата македонска јавност. Госпоѓо Мехмети Даваја, ги чувте пораките од европските колеги, наредните 3 месеци треба да се искористат за решавање на спорот. Вашиот одговор на овие пораки? Fillimisht, desha të them se për Republikën e Maqedonisë ka një domethënie të jashtëzakonshme fakti që institucionet europiane, Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian mbesin të përkushtuar për të punuar krah për krah me Republikën e Maqedonisë, me autoritetet vendase për të realizuar ambicien integruese të Republikës së Maqedonisë dhe kjo është një shenjë mirë, apo ky është një mesazh i mirë. Për sa i përket pyetjes konkrete, më lejoni të bëj një konstatim që mbase mund të tingëlloj dhe cinik paksa, por nuk do mend se shqiptarët në Republikën e Maqedonisë dhe pastaj edhe Bashkimi Demokratik për Integrim si parti në pushtet, parti që në prezantoj, janë radhitur në anën e aleatëve europian dhe faktikisht përsa i përket kontestit për emrin, qëndrojnë në anën atyre të cilët insistojnë se koha për të arritur një kompromis po rrjedh dhe se afati i dhënë, që do skadoj brenda 3 muaje pak javësh, duhet të shfrytëzohet në një ndërtim të pozicioneve më të mira, gjithsesi në një përpjekje më proaktive, më konstruktive për të deblokuar procesin. Në këtë kontekst janë të mirëpritura dinamizimi apo dinamika e re e negociatave, qoftë ato të drejtë për drejta apo përmes mediatorit zotit Mimic. Po megjithatë, si parti politike konsiderojmë se tash kemi në një moment kur nevojitet edhe një përpjekje më e madhe, edhe një mobilizim më i madh i energjive, sidomos nëse kemi parasysh se institucionet europiane në anën e tyre apo nga ana e tyre i kanë dhënë Maqedonisë një notë jo vetëm kaluese, po një notë shumë të mirë përsa i përket reformave të realizuara, po në të njëjtën kohë kanë insistuar, dhe këtë e thonë të gjitha briefingjet, raportet, dokumentet që vinë nga Brukseli, se faktikisht tash e ka radhën shkupi zyrtar për të bërë hapin, apo për të ndërmarrë hapin, dhe paka shumë gjithçka mbaret nga ajo se si do të pozicionohet shkupi zyrtar. Zoti Buçkovski, çfarë mendoni ju? Jemi duke ecur në rrugën e duhur? Па не верувам да бевме на вистинскиот пат, досега ќе бевме членка на НАТО и ќе отворевме неколку поглави од Европската унија. Но сметам дека сега, после 4 години на владење на ВМРО ДПМН, нема друго решение. Треба да го решат проблемот. И опозицијата максимално ќе ги охрабрува да го направа тоа. Дали може да се направи во следните 3 месеци, ќе видиме. Јас се надевам дека решение е можно. Очекувам дека посетата на Нимец ќе отвори нови можности за изнаоѓање на решение, но од друга страна, калкулирајќи со времето, времето не ни е сојузник ако се има во предвид интенцијата на владата, која се повикува на нивната фамозна 146 страна од преродбата, каде што пишува дека и да има компромис, ќе треба да има референдум, сето тоа ќе ги комплицира состојбите во Македонија. И така работите не се онакви како што требаат. Не е розова состојбата. Се тоа што се случува последните неколку недели мене ме плаши дека некој реално наместо да ја сконцентрира силата пред се владата на решавање на овој проблем, ние
Почнавме секој ден да си вадиме очи, досега беше меѓупартиски, па тргна меѓуетнички, тоа што ме плаши сега и меѓуверски. Така што јас искрено сум голем песимист, знаејќи како функционира оваа влада. Ако сака да го реши проблемот, ќе го реши ако имаше време. Сега под притисок на овај рок од 3 месеци, мислам дека